meditation is actually 3 times more effective than the ordinary meditation. Meditation heals our body, mind and soul. இப்பதான் நான் மெடிடேட்டே ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் பண்றேன். இப்பதான் இவ்வளவு நாள் நான் இவ்வளவு உட்காந்து நான் பாப்பேன் சம்வாட்டோட என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் இப்பதான் உட்காந்து சரி ஓகே சரி சொன்னாங்க நம்ம பண்ணலாம் அப்படி சொல்லிட்டு நீங்க சொன்ன மாதிரி தாட்ஸ் கூடயே போகாம when I neglected I அப்புறம் ஒரு பீஸ்ஃபுல்லா it was very nice. Very good evening all, and I'm Janni pursuing electronic engineering with you here for this wonderful session. It's my immense pleasure and privilege to welcome all the participants on behalf of our whole team, Amazing Human Being. I'm very happy to introduce tonight's guest speaker, Mrs. Shyamini ma'am. She did a strong woman and she did completed his Bachelor of Engineering and completed postgraduate diploma in business administration. And a very quick review of what is Amazing Human Being and what we have done before and what we are doing. Amazing Human Being is a chance to get connected with the people and share a knowledge among us and spread positivity in this modern world. A great initiative of it is Let's Talk, Let's Connect. It's a unique platform to share a knowledge among us. A platform where if you know something, you will share and I will learn from it. And the same, if you know something, you will learn from it. Just exchanging our knowledge, so it will be a very huge help for those who need for. And you can also participate in all the sessions and it will be a very useful for you. Every weekend we are having a session, more than 300 sessions, and 3,000 participants get passed through it, and plenty of knowledge enhancing activities when you can get in our YouTube channel. Kindly requesting everyone to mute your audio and unmute yourself. And I welcome all of you again for this wonderful session, pyramid meditation, and we can know about this, and it's very important for us. I think so. Hope I don't know anything about this. Even ma'am will உண்மையாவே எனக்கு சுத்தமா ஐடியா இல்ல இத பத்தி. மேம் கண்டிப்பா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். And hope I enjoy the session. Over to you, ma'am. Hello, am I audible to you? Yeah, ma'am, you're audible. Okay. So very good evening, one and all present here. And as you told, I'm Yamini. I'm here to actually tell about pyramid meditation. So first, let's start with the prayer. Gajananam Bhutaganaadisevitam Pavitra Jambo Palasara Pakshitam Umasutam Sokavinasakaranam Namami Vigneshwara Pada Pankajam. I thank the Almighty and all the gods above and great pyramid masters who had made this day possible for me. This is my first step in pyramid meditation, to teach another person. It can be a single person or a group, but this is the first step that I am taking to teach you all. And this experience, I would like to say, it would be a very amazing experience that you would experience today right now. So I would request you all to actually make yourself very comfortable wherever you are, and make sure that you will not be disturbed for the next 1 hour, one and a half hours. And I will also request you to have a water bottle with you. Okay, and make that place not very lighty. கொஞ்சம் வந்துட்டு உங்களுக்கு, can I talk in Tamil? Yeah, ma'am. Yeah, you can. Yeah. If anyone else who is there, I think they can switch on their video so that I can see, like அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கு அந்த சரௌண்டிங், அவங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளா இருக்குமா அப்படின்ட்டு I will check it. So வந்துட்டு they can have a
வெல் லிட். இப்போ வந்துட்டு என்னோட ஃபேஸ் கிளியரா தெரியணும்னு சொல்றதுக்காக ஐ ஹாவ் மேட் மை செல்ஃப் கொஞ்சம் பிரைட்டா. பட் வந்து நீங்க கொஞ்சம் எல்லா லைட்டும் போட்டுக்க வேண்டாம், ஒரு 1 லைட் போட்டுக்கிட்டா நீங்க போதும். ஸோ தட் உங்களுக்கு வந்து கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும். நீங்க ஐஸ் க்ளோஸ் பண்றப்ப உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் பிளசண்டா இருக்கணும் அந்த அட்மாஸ்பியர். ஸோ எல்லாருமே நீங்க ஆடியோவும் வீடியோவும் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. So first வந்து நான் I want to explain what is pyramid meditation. Is my volume very much clear? Clear இருக்குப்பா. Ma'am. Okay, thank you Yamini ma'am. Okay, so first thing, pyramid Happy meditation. உங்க பேரும் யாமினி. Yes. So நீங்க உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன மேம் யாமினி மேம்? உங்களுக்கு எதனால இப்போ வந்து இந்த pyramid meditation வந்து அட்டெண்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்க? யூஸ்வலா ஈஷா மெடிடேஷன், அது ஈஷால வந்து மெடிடேஷன்லாம் பண்ணிருக்கேன். Like I want to learn like what is it. It was a new thing to me, so I just want to learn. Okay, so have you heard about pyramid meditation before? இல்லடா, இதுதான் இந்த ஆட் வந்தபோது தான் தெரியும். Okay. Thank you so much ma'am. Okay, so first வந்து pyramid meditation னா என்னன்னு சொல்றேன். மெடிடேஷனே வந்துட்டு it's calming your mind, observing our breath and being in silence first. இப்ப pyramid வந்திருக்கு அப்படின்னா ஒரு pyramid structureல we can meditate inside. இப்ப நிறைய இடத்துல pyramids வந்துட்டு கட்டியிருக்காங்க. So people are going and meditating inside the pyramids. அது one step. இல்ல second step என்னன்னா pyramid மாதிரி caps பண்றாங்க. For example, I am showing you this a homemade cap. ஓகேங்களா? It is a homemade cap, typical homemade cap. And இது வந்து நிறைய மெட்டீரியல்ஸ்ல விக்கிறாங்க மார்க்கெட்ல. And you can also do your own pyramids. ஸோ வந்து ஒரு கார்பெண்டர் நீங்க கூப்பிட்டு ஜஸ்ட் நீங்க வந்து சா பண்றீங்க, உங்களோட உட்டு வச்சு நீங்க பண்ணிக்கலாம். இல்ல யூஸ் பிளாஸ்டிக் ஸ்டிக்ஸ் அது மாதிரி வச்சு கூட நீங்க பிரமிட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்க வந்து எங்க உட்காரீங்களோ உங்க தலைக்கு மேல வச்சுக்கலாம். அது மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். செகண்ட் ஸ்டெப் வந்துட்டு இந்த பிரமிட்னால நம்மளுக்கு abundant cosmic எனர்ஜி உங்களுக்கு கிடைக்குது. நார்மல் மெடிடேஷனை விட நம்மளுக்கு இந்த பிரமிட்ஸ்னால 3 டைம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு abundant-ஆன காஸ்மிக் எனர்ஜி கிடைக்குது. உங்களோட தாட்லெஸ் ஸ்டேட்டுக்கு ரொம்ப சீக்கிரமா நீங்க ஆக்சுவலி ரீச் ஆயிடலாம். So that is the main purpose of the pyramids. இப்ப pyramids வந்துட்டு இதுக்கு மட்டும் இல்ல, preservation of foodsக்கு யூஸ் பண்றாங்க. For example, இப்போ வந்து நான் ஒரு ஷெல்ஃப் லைஃப் நான் சொல்றேன் ஒரு ஃபுட் ப்ராடக்ட்க்கு ஒரு 3 daysன்னு சொல்றேன். ஆனா இந்த பிரமிட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ல தட் இஸ் அந்த யூஸ் பண்ற பிரமிட்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா fully closed இல்ல, ஜஸ்ட் அந்த ராட்ஸ் மட்டும் இருக்கும், 4 சைட்ஸ் ராட்ஸ் மட்டும் இருக்கும். அந்த ராட்ஸ் வச்சுருவாங்க மேல, அந்த ஸ்ட்ரக்சர் அப்படியே வச்சுட்டு they will preserve the foods. அது வந்து 15 days 16 டேஸ்க்கு எல்லாம் கூட ரொம்ப நல்லா இருக்கு. எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட இதெல்லாம் பண்றாங்க. ஸோ வந்துட்டு இப்ப நம்ம யூடியூப்லயே நீங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, உங்களுக்கு கிடைக்கும் இது மாதிரி நிறைய வீடியோஸ். மாஸ்டர் ஐயப்பண்டி மாஸ்டர் ஜி, I would like to mention him here. Pranams to that Master Ji. He is a great mentor. அவர் வந்து இது மாதிரி வீடியோஸ் வந்து பதிவு செஞ்சிருக்காங்க யூடியூப்ல. Not only this, he has done so many videos on how to think, starting from right scratch, how to think, how to meditate. Not only that, daily he is doing meditations. Can you share the name in the chat? Yeah, surely. So pyramid meditation என்றது நம்ம எந்த ஏஜ் குரூப் வேணாலும் பண்ணலாம். From the age of 5 நம்ம வந்து ஒரு குழந்தைய உட்கார வச்சு நீ pyramid meditation பண்ணுன்னு நம்ம கண்டிப்பா சொல்லலாம். அந்த குழந்தையும் கேட்டு உட்கார்ந்து பண்ணுச்சுன்னா it's very good for that kid. So வந்துட்டு we are inculcating some good habit in that child right from the day 1. அந்த childhood daysலயே நம்ம வந்து அந்த குழந்தைக்கு அதை சொல்லி கொடுத்துட்டோம்னா அவங்களால வந்து இண்டிபெண்டன்ட்டா இருக்க முடியும். So that is the reason that why we should do meditation. நம்மளோட இன்ட்யூஷனை வந்துட்டு அது வந்து மேன்மைப்படுத்தும், நம்மளோட திங்கிங் பேட்டர்னே மாத்திடும். we will be very happy. நம்ம இல்னஸ்ல இருந்து வெளியே வந்துரும். ஸோ இத்தனை விஷயங்கள் வந்துட்டு நம்மளுக்கு இந்த மெடிடேஷன் மூலமா கிடைக்குது.
So okay, how many minutes or how much time should a person meditate என்றது? Suppose your age is 30 or I say that your age is 15, அப்பதான் நீங்க 15 minutes minimum ஒரு டேக்கு மெடிடேஷன் பண்ணணும். It can be any time in a day. There is no time limits. இப்ப நீங்க காலையில தான் பண்ணணும் இல்ல ஈவினிங் தான் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒண்ணும் இல்ல. டைம் லிமிட் இல்ல. ஆனா மினிமம் நீங்க 15 இயர்ஸ்னா 15 minutes பண்ணணும். பிளஸ் நீங்க எவ்வளவு எக்ஸ்ட்ரா பண்றீங்களோ அதெல்லாம் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஹெல்ப் ஆகும், ஹீல் ஆகும், அபண்டன்டா காஸ்மிக் எனர்ஜி கிடைக்கும். ஸோ காஸ்மிக் எனர்ஜி இஸ் அவைலபிள் எவ்ரிவேர், எல்லாருக்கும் அது கிடைக்கும். அதுவும் இன்னைக்கு பௌர்ணமி, இன்னைக்கு ரொம்ப அபண்டன்டா காஸ்மிக் எனர்ஜி கிடைக்கும். இந்த 3 days, that is the day before பௌர்ணமி, அந்த பௌர்ணமி நாள் மறுநாள் ஆஃப்டர் தட் பௌர்ணமி we get abundant cosmic energy. So வந்துட்டு நம்மளுக்கு நல்ல சக்தி காஸ்மிக் எனர்ஜி கிடைக்கும். So நான் வந்து I would like to thank Patriji. He is the founder, Subhash Patriji. So Patriji வந்து அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, we have to be one with our breath. And also ஸ்ட்ரிக்ட்டா வந்து ஒரு வெஜிடேரியனா இருக்கணும்ன்றது அவர் சொல்றாரு. வெஜிடேரியனா இருந்து இந்த பிரமிட் மெடிடேஷன் பண்ண நம்மளுக்கு வந்துட்டு அந்த சக்தி உடம்புல அதிகமாகுது. வெஜிடேரியனிசம் இஸ் பீங் இன்சிஸ்டட் ரைட் ஃப்ரம் day 1. இது வந்து ஒரு நாள் வந்துட்டு நம்ம பண்ணிட்டு விட்டுடுறது இல்ல. ஸோ ஐ எம் ஓப்பன் டு எவ்ரி ஒன். ஸோ வந்துட்டு நீங்க யாரெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்கீங்களோ, வெஜிடேரியனா இருந்து 41 நாட்கள் பண்றதுக்கு தயாரா இருக்கிறீங்கன்னா, I am ready to dedicate a time for you all every day for 41 days. And you see the results. நீங்களே பாருங்க, ஒரு 41 days கழிச்சு நீங்க வெஜிடேரியன் ஆயிட்டு நீங்க வந்துட்டு அந்த வெஜிடேரியன் ஃபுட் சாத்வீகமான ஒரு உணவை சாப்பிட்டுட்டு இந்த மெடிடேஷன் பண்ண உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்ற அனுபவத்தை நீங்க எனக்கு சொல்லுங்க. I am not going to tell you anything. You tell what difference you felt for the 41 days from day 1, how you were feeling. நீங்க எப்படி எல்லாம் உங்களுக்கு தோணுச்சோ எல்லாமே சொல்லலாம். நீங்க ஓப்பனா சொல்லலாம், இப்படி இருந்துச்சுங்க அப்படி இருந்துச்சுங்க, கிளியரா சொல்லிடுங்க. there is no problem at all, because every person has unique experiences. எல்லாமே வந்து பாசிட்டிவா தான் நடக்கும். ஓகேங்களா? So this is the introduction that I can give, and I'm unable to present my PPT. Sorry for that. I don't know what is So the vegetarian in the sense you mean that we don't eat egg kuda saapda kudadappa? Egg kuda இல்ல, egg கூட சாப்பிட கூடாது. But milk and curd allowed. Yeah, milk and curd are allowed, but non-vegetarian items, egg and other things we don't because நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுக்குறேன். இப்ப நீ உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்கு, ஏன் வந்து நான் அப்படி இருக்கணும்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா கூட ஐ கேன் டெல் யூ த ரீசன்ஸ். ஸோ என்னன்னா வந்துட்டு இப்போ வந்து ஒரு ஆத்மாக்கும் கர்மான்றது இருக்கு. ஸோ வாட் வி ஆர் டூயிங், we are having some ஒரு நான் வெஜிடேரியன் ஒரு அனிமல்ல வந்து நம்ம சாப்பிடுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த அனிமல் வந்துட்டு அதோட கர்ம பலன் எல்லாத்தையும் நம்ம ஏத்துக்கிறோம், உடல் ரீதியா நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அதுவும் என்னன்னா அந்த அனிமலை வந்து நம்ம கில் பண்றோம் இல்லையா, அந்த கில் பண்ற டயத்துல அதோட ஃபியர், அதோட மனசு கஷ்டம் அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். ஏன்னா ஸ்லாட்டரியில ரொம்ப அதிகம். அதுவும் இந்த குரூப் ஸ்லாட்டரியில நீங்களே நினைச்சு பாருங்க, ஒரு 10 ஆடு மாடு வச்சிருக்காங்க, ஒரு கவ்வா வந்து நம்ம ஸ்லாட்டர் பண்ணிட்டே வராங்க. சோ ஒரு ஆடு சாகுறத இன்னொரு ஆடு பாக்குது, அதுக்கு அந்த பயம் இன்ஸ்டில் ஆயிட்டே வரும் ஒரு ஸ்டேஜ்ல. சோ அந்த பயத்தை வந்துட்டு ரொம்ப பெருசா ஆக்கி கடைசியில வந்துட்டு ஸ்லாட்டரி அந்த பயம் வேற இருக்கு, அந்த மனசு கஷ்டத்துல செத்து போயிருக்கு, அது அப்படியே அந்த ஃபிளஷ்ல இருக்கும். சோ இதனால வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு அந்த ஒரு நான் வெஜிடேரியனிசம் வேண்டாம், அதோட கர்ம பலனையும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம், அந்த ஃபியர் அந்த கஷ்டங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம சாப்பிடுறோம். சோ அந்த ஃபீலிங்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியாமலே நம்மளுக்கு வந்துரும் உள்ள. சோ வந்துட்டு இதுக்குதான் வந்துட்டு வேண்டாம் சொல்றாங்க. சோ செகண்ட் ரீசன் இஸ் நம்ம என்விரான்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி ஆயிடுறோம், குளோபல் வார்மிங்க்கும் நம்ம ஹெல்ப் பண்றோம்.
ஆக்சுவலி நான் வெஜிடேரியனா இருக்காம வெஜிடேரியனா இருந்தாலே, ஹோல் வேர்ல்ட் வந்து வெஜிடேரியன் இருந்தாலே குளோபல் வார்மிங் 0 ஆயிடும். இது வந்து ஒரு சயின்டிபிக்கா ப்ரூவனான ஒரு விஷயம். பட் வந்துட்டு இது எவ்வளவு தூரம் they are going to spread this message to everyone is the thing that is running behind. Surely it should get spreaded to everyone, to all the good hearts. So coming back to it, vegetarianism, we have to follow vegetarianism. சாத்விகமான உணவு, 41 நாட்கள் விரதம். இது ஒரு நிஷ்டையா எடுத்துக்கோங்களேன். 41 நாள் நம்மளால முடியும், ஒரு தைரியமா ஒண்ணு எடுத்து பாருங்க. I will be with you. நானும் வந்து உங்களோட உட்கார்ந்து பண்றேன். So that is what I can give you an assurance. And moreover வந்துட்டு அந்த ஒரு நம்ம வந்துட்டு மணிப்புர சக்கரத்துல ஒரு விஷயத்த நம்ம எடுத்தோம்னா அதை பண்ணி முடிக்கணும்ன்ற ஒரு பட்டுதலான்னு சொல்லுவாங்க சான்ஸ்கிரிட்ல, தெலுங்கு சான்ஸ்கிரிட்ல. your power to do a thing continuously, அது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். இது மாதிரி நம்ம பண்றதுனால ஸ்ரத்தையா பண்ணணும். ஒரு நாள் 2 நாள் பண்ணிட்டு விட்டுட்டு இல்ல எனக்கு எதுவும் கிடைக்கலன்னு சொல்லக்கூடாது. ஸ்ரத்தையா பண்ணணும். அது கண்டிப்பா பண்ணோம்னா அதற்கு பலன் கண்டிப்பா கிடைக்கும். சோ வந்துட்டு இதுதான் என்னோட ஸ்டார்டிங். இப்போ வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றது, நான் வந்து என்ன பண்றேன்னா, ஐ கேன் டெல் யூ ஒன் திங். நான் ஜஸ்ட் இப்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். திஸ் இஸ் ஸ்பெசிபிக் தாமரா பிரமிட் கேப்ல வச்சிருக்காங்க. என் கையை வந்துட்டு நம்ம கிளாஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும். கால் வந்து சப்பரங்கால் போட்டுக்கலாம், இல்லைன்னா சேர்ல உட்காருறீங்க, இல்லைன்னா இங்க கிராஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட் நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்லணும்னா, நம்ம மைண்ட்ல வந்துட்டு நிறைய லெவல்ஸ் இருக்கு. கான்சியஸ் மைண்ட், தென் இட் கம்ஸ் சப்கான்சியஸ் மைண்ட், தென் வந்துட்டு நம்மளுக்கு அன்கான்சியஸ் மைண்ட் லெவலுக்கு வருது. ஸோ வந்துட்டு நம்ம மெடிடேஷன் டீப்பா பண்ண நம்மளோட கான்சியஸ் மைண்ட்ல இருந்து நெக்ஸ்ட் சப்கான்சியஸ் மைண்ட் லெவலுக்கு போறோம், நெக்ஸ்ட் அன்கான்சியஸ் மைண்ட் லெவலுக்கு போறோம். ஸோ வந்துட்டு நம்மளோட ரைட் ஃப்ரம் திங்கிங், அந்த திங்கிங், இன்ட்யூஷன், நம்ம கத்துக்கிறது எல்லாமே வந்துட்டு டீப் லெவல்ஸ் ரூட் ஆகும். ஸோ வந்து இப்போ கான்சென்ட்ரேஷன், ஒரு குழந்தை வந்து நல்லா படிக்கணும், கான்சென்ட்ரேட்டடா படிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாலும் கான்சென்ட்ரேஷன் இட் வில் கெட் இன்க்ரீஸ்ட். இல்ல பர்சன் இஸ் ஒர்க்கிங், அவங்க வந்துட்டு ஒரு ஒர்க்கை வந்து எப்படி வந்துட்டு கிளியரா ஸ்பிளிட் பண்ணி அழகா வந்துட்டு ஒரு டைமுக்கு பண்ணணும், அதுவும் வந்துட்டு ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் அதிகமா இருக்கு. நிறைய பேருக்கு வந்து இப்ப சொல்றாங்க இல்லையா, எனக்கு வந்து நிறைய ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கு, எனக்கு வந்துட்டு இந்த வேலை இருக்கு, அந்த வேலை இருக்கு, எனக்கு டைமே இல்ல, ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றதுக்கும், ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் வந்து டிராஸ்டிக்கா ரெடியூஸ் ஆகும் நம்ம மெடிடேஷன் பண்றப்ப. சம்டைம்ஸ் நம்மளுக்கு வந்துட்டு என்விரான்மெண்ட்னால வர பிரச்சனைகளும் இம்யூனிட்டியை அது நேச்சுரலா இன்க்ரீஸ் பண்ணி அந்த மெடிடேஷன் வந்து அவ்வளவு ஒரு பெனிஃபிட் கொடுக்கும். பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ எனக்கு வந்துட்டு கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம், தட் இஸ் வந்து கேஸ்ட்ரைட்டிஸ். அது எதனாலன்னு ஒரு ரீசன் நான் உங்களுக்கு சொல்லணும். ஆக்சுவலி பிகாஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ். எனக்கு வந்து ஒர்க் ப்ரெஷர்ல எனக்கு ஐ காட் கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம். ஸோ வந்து வாட் ஆக்சுவலி ஹேப்பன் வாஸ், தினமும் ஏதாவது ஒரு மாத்திரை சாப்பிடணும், அந்த கேஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆயிடும். நெக்ஸ்ட் டே நாங்க தினம் நம்ம டே ஸ்டார்ட் ஆகிற மாதிரி ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம ஃபுட் சாப்பிடுறேன், திருப்பி கேஸ் ஃபார்ம் ஆயிடும், பலூன் மாதிரி ஆயிடும். ஸோ பலூன் மாதிரி ஆனதுக்கு அப்புறம் எனக்கு வந்து அச்சோ முடியலையே, ஒரு வாட்டி ஹெட்ஏக், சிவியரா ஹெட்ஏக் ஸ்டார்ட் ஆயிடும் எனக்கு. ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் வந்து எனக்கு ரொம்ப நாளும் இருந்துச்சு. ஸோ என்ன ஆச்சு, ஒன் ஃபைன் டே ஐ ஸ்டார்டட் டூயிங், ஐ காட் திஸ் ஆஸ் அ சோல் கிஃப்ட். எனக்கு வந்து ஐ ஷுட் லைக் டு மென்ஷன் பிரமிட் மாஸ்டர் முரளி கிருஷ்ணன் ஜி, அவர்கிட்ட இருந்து தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் பிரமிட் மெடிடேஷன் கத்துக்கிட்டேன். அவர் வீட்டுல தான் பிரமிட்ல ஃபர்ஸ்ட் நான் போய் உட்கார்ந்து மெடிடேஷன் பண்ணேன். ஐ எம் வெரி ப்ரவுட் டு தேங்க் ஹிம் சோ மச். பிரமிட் மாஸ்டர் முரளி கிருஷ்ணன் ஜி வந்துட்டு
எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் அவர் மூலமா தான் I went into a pyramid and I sat and I did meditation. So வந்துட்டு yes, thank you for the next screen. Thank you for the second screen. இந்த ஸ்லைட் போதுமா மேம்? அதுல எந்த ஸ்லைட்ல வைக்கணும்னு சொல்லுங்க. எஸ், இந்த ஸ்லைட் போதும். ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் as usual சொன்ன மாதிரி மெடிடேஷன் வந்து நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்? calming our mind, observing our breath, reaching thoughtless state. ஸோ இது கிளியரா உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன். அண்ட் வந்து நம்ம வந்து இன்சைட் பிரமிட் பண்ணலாம், அண்டர் பிரமிட் பண்ணலாம். ஸோ இட் இஸ் 3 times more effective. ஸோ இந்த பிரமிட் வந்து நம்ம எந்த மெட்டீரியல்லையும் நம்ம பண்ணலாம். ஸோ பிரம்ம ரிஷி பிதாமகா பத்ரிஜி தான் இதை ஃபைண்ட் பண்ணாங்க. இது வந்து 2500 years பேக்கே புத்தா வந்து கண்டுபிடிச்ச மெத்தட். ஆனா பானா சதி. ஆனான்னா இன் பிரெத், அபானான்னா அவுட் பிரெத். ஸோ வந்துட்டு இது ஆனா பானா சதி சொல்லுவாங்க. ஸோ வந்து ஆனா பானா சதினா ஆனானா இன் பிரெத், அபானானா அவுட் பிரெத், சத்தினா டு பி வித். ஸோ இதுதான் வந்து ஆனாபானசதினா நம்ம உட்கார்ந்து நம்ம பிரெத்தை மட்டுமே அப்சர்வ் பண்ணணும். ஸோ கௌதம புத்தா வந்துட்டு இந்த டெக்னிக் வந்து 2500 years பேக்கே கண்டுபிடிச்சிட்டாரு. ஸோ நம்ம மெடிடேஷன் பண்றப்ப ஃபர்ஸ்ட் என்ன நடக்கும்? உடம்புல ஃபுல்லா கிளென்ஸ் ஆகும், நெக்ஸ்ட் ஹீலிங் ஸ்டார்ட் ஆகும், நெக்ஸ்ட் தான் எனர்ஜைஸ் ஆகும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வெஜிடேரியனா இருக்கணும் இதுக்கு. Can I have the next slide, please? Third slide. இந்த third slideல வந்து நீங்க கிளியரா பாத்தீங்கன்னா so it is the anatomy of the mind. So வந்துட்டு ஒரு கான்ஷியஸ் மைண்ட் பீட்டா பிரெயின் வேவ்ஸ்ல இருக்கு. பீட்டா பிரெயின் வேவ்ஸ்ல இருந்து நம்ம சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட், தட் இஸ் ஆல்பா அண்ட் பீட்டா லெவலுக்கு போறோம். அண்ட் அன்கான்சியஸ் மைண்டுக்கு டெல்டா பிரெயின் வேவ்ஸ்ல போறோம். நம்ம வந்துட்டு நினைக்கலாம் நம்ம வந்து தூங்குறப்ப கூட வந்துட்டு அன்கான்சியஸா இருக்கும் இல்லையா, இல்லைன்னா சப்கான்சியஸா இருக்கும் இல்லையா அப்படின்ட்டு. பட் ஆனா நம்ம ஸ்லீப்ல கிடைக்கிற ஒரு லெவல் ஆஃப் காஸ்மிக் எனர்ஜி இஸ் வெரி லோ. மெடிடேஷன் பண்ணி அந்த கான்சியஸ் மைண்ட வந்து நம்மளே வந்து சப்கான்சியஸ் மைண்ட் லெவலுக்கும் அன்கான்சியஸ் மைண்ட் லெவலுக்கும், அன்கான்சியஸ் மைண்ட்னா வந்து அது டோட்டலி வந்துட்டு அன்கான்சியஸ் சொல்ல முடியாது, சப்கான்சியஸ்ல இருந்தா ஃபர்ஸ்ட் வரும். நம்ம அந்த தாட்லெஸ் ஸ்டேட் போறப்பதான் அது ரொம்ப டீப்பர் லெவல்ல அன்கான்சியஸ் மைண்டுக்கு போகும். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல கான்சியஸ் மைண்ட்ல தான் இருப்போம். நம்ம மெடிடேஷன் பண்ண 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 நம்ம வந்துட்டு சப்கான்சியஸ் மைண்டுக்கு போவோம். ஸோ இந்த கான்சியஸ் மைண்ட்ல தான் நம்மளுக்கு தேவையில்லாத நிறைய விஷயங்கள் இன்புட் ஆகும். நம்மளுக்கு வந்து நம்மளுக்கு அவ்வளவு எபிலிட்டி இல்ல, நம்மளுக்கு இது இல்ல அது இல்ல, இல்லைன்னா வேற யாராவது சொல்ற அபிப்பிராயங்கள், மத்தவங்க கொடுக்குற ஒரு இமேஜ், நம்ம வந்துட்டு நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டோம் இல்ல, நம்மளுக்கு அவ்வளவு இது இல்ல அது இல்ல, அது மாதிரி கொஞ்சம் எண்ணங்கள், அதெல்லாம் வந்து இந்த கான்சியஸ் மைண்ட்ல தான் வரும். ஸோ வந்து இந்த கான்சியஸ் மைண்ட்ல வர இந்த அன்னெசரி திங்ஸ் எல்லாமே கிளியர் பண்ணும் மெடிடேஷன். ஸோ வந்து ஒரு சின்ன ஒரு தாட் வந்துட்டு நம்மளுக்கு வருதுன்னா அந்த அன்னெசரி தாட்ஸ் எல்லாமே ரிமூவ் ஆயிடும். ஸோ நம்ம வந்து நல்லா பிளான் பண்ணுவோம், நல்லா லாஜிக்கலா திங்க் பண்ண ஆரம்பிப்போம், ஒரு ரேஷனல் திங்கரா இருப்போம், நல்ல பர்சனாலிட்டியோட இருப்போம், அதுவும் இல்லாம பாசிட்டிவா இருக்க ஆரம்பிப்போம். ஃபர்ஸ்ட் மெடிடேஷன் பண்ண 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 ஃபர்ஸ்ட் திங் தட் யூ வில் டூ இஸ் பாசிட்டிவ் திங்கிங். நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ்னஸ் கிடைக்கும், ஒரு வில் பவர் வரும், ஒரு நல்ல ஒரு அவேர்னஸ் ஸ்டேட்ல இருப்போம். நம்ம இந்த ஸ்ட்ரெஸ் சோர்ஸ் எல்லாமே வந்து ரிமூவ் ஆயிடும். ஸோ என்னோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். ஸோ என்னோட ஸ்ட்ரெஸ் லெவல்னால எனக்கு இந்த கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம் வந்துச்சு, ஹெட்ஏக் வந்துச்சு. ஸோ நான் வந்து இந்த மெடிடேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணி எப்ப நான் வந்து பண்ண ஆரம்பிச்சனோ எனக்கு கிராஜுவலா வந்துட்டு இந்த கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளமும் ஹெட்ஏக் ப்ராப்ளமும் ஃபுல்லா கிளியர் ஆயிடுச்சு. இப்ப எனக்கு அந்த ப்ராப்ளமே வர்றது இல்லை. ஆக்சுவலி நான் மொத்தமாவே மறந்துட்டேன் அதை பத்தி. ஸோ இதுல இருந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் சப்கான்சியஸ் மைண்டுக்கு போறோம். ஸோ பீட்டா வேவ்ஸ்ல இருந்து பிரெயின் வேவ்ஸ்ல இருந்து ஆல்பா அண்ட் தீட்டாக்கு போறோம். ஸோ வந்துட்டு இதுல என்னன்னா நம்ம வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் மாதிரி ஆயிருக்கும், 24/7 இது போய்கிட்டே இருக்கும். சப்கான்சியஸாவே இது நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம தூக்கத்துல எந்திரிச்சு வண்டி கொடுத்து வண்டி ஓட்டுப்பான்னு சொன்னா அவங்க மறந்துட மாட்டாங்க.
அவங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும். சப்கான்சியஸ் மைண்ட்லயே இதெல்லாம் ஸ்டோர் ஆயிருக்கு. நம்ம வந்து வண்டி ஓட்டுறது மட்டும் இல்ல, நிறைய விஷயங்கள் சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல ஸ்டோர் ஆகும். அது வந்து சின்ன குழந்தை ரைட் ஃப்ரம் டே 1ல இருந்து ஒரு குழந்தைக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டா சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல தான் போய் ஸ்டோர் ஆகும். சோ வந்து அதனாலதான் சொல்லுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் வந்து சொல்லி கொடுக்கறப்ப வந்துட்டு எல்லாமே வந்துட்டு கிளியரா இருக்கும் உங்களுக்கு, அப்படி நல்ல நினைவு இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க. அந்த சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல இருக்கிற ஒரு மெமரி. சோ வந்து ஒரு 6 years அப்படின்னு தான் வந்துட்டு அந்த ஒரு பிரெயின்ல வந்து கொஞ்சம் அந்த டிஃபரன்ஸ் வரும், கான்சியஸ் மைண்ட் அண்ட் சப்கான்சியஸ் மைண்ட் குழந்தைங்களுக்கு. ஆனா மத்தது எல்லாமே வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாவே சப்கான்சியஸ் மைண்ட் சின்ன பசங்களுக்கு ஸ்டோர் ஆகும். சோ எல்லாமே வந்துட்டு இந்த சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். சோ இது எல்லாமே வந்து ஆக்சஸ் பண்ணலாம் நம்ம மெடிடேஷன் பண்ண. அதுவும் இல்லாம நம்மளுக்கு என்ன பிடிக்கும், நம்ம வந்து வாட் வி ஆர் குட் அட், ஒரு ப்ராப்ளம்னு எடுத்தோம்னா அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் நம்மளால கண்டுபிடிச்சுக்க முடியும். சப்கான்சியஸ் மைண்ட நம்ம வந்து டேப் பண்ணோம்னா மெடிடேஷன் மூலமா. நெக்ஸ்ட் அன்கான்சியஸ் மைண்ட். இது வந்துதான் the spiritual self getting connected to the divine. சோ வந்துட்டு உங்களுக்கு இது பார்த்தா நல்லா புரியும். ஐ ஆல்சோ எக்ஸ்பிளைன் வெரி மச். சோ மெடிடேஷன் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ஃபுல் மூன் டேஸ்ல பண்றது ரொம்ப பவர்ஃபுல். காஸ்மிக் எனர்ஜி ஃப்ளோ வந்து ரொம்ப நல்லா அந்த பிராண நாடியில தெரியும். அதுவும் இந்த குரூப் மெடிடேஷன் எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ வந்து ஒரு 4 பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. 4 பேருன்னா நம்மளுக்கு வந்து 2 to the power 4 அவ்வளவு எனர்ஜி கிடைக்கும். இப்போ ஒரு பர்சன் பண்ணா 1 தான் வரும்னு வச்சுக்கோங்க எனர்ஜி. ஆனா இப்ப 4 பேர் பண்ணா 2 to the power 4 அப்படின்னா 2 into 2 into 2 into 2 அப்படின்னா 16% உங்களுக்கு வந்து எனர்ஜி அதிகமா கிடைக்கும் குரூப் மெடிடேஷன்ல. இப்ப வந்து நம்ம ஜூம்ல செஷன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனா வந்து ரியல் டைம்ல ஒரு குரூப் செஷன் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ரியல் டைம்ல ஒரு இடத்துல எல்லாரும் உட்கார்ந்து குரூப் மெடிடேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா ஒரு பர்சனுக்கும் இன்னொரு பர்சனுக்கும் 2 feet டிஸ்டன்ஸ் இருக்கணும். அது வந்து நம்ம பாத்துக்கணும். 2 feet டிஸ்டன்ஸ்ல நம்ம உட்கார வைக்கணும். நம்ம ஒரு பெட்ஷீட்டோ இல்லைன்னா ஒரு மேட்டோ ஸ்ப்ரெட் பண்ணி கீழே உட்காந்துக்கணும். இல்ல முடியல, கீழே உட்கார முடியாது அவ்வளவு நேரம் அப்படின்னா நீங்க வந்து சேர்ல உட்காந்துக்கலாம். சேர்ல உட்கார்ந்துக்கிட்டு உங்களோட காலை வந்து கிராஸ் பண்ணிக்கணும். எப்பவுமே ஒரு வாட்டர் பாட்டில் பக்கத்துல வச்சுக்கணும். தாகம் வந்தப்ப தண்ணி குடிக்கணும். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ தாகம் வரப்ப தண்ணி குடிக்கணும். நிறைய பேருக்கு காஃப் வரதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு. அது எப்படின்னா அந்த பிராண நாடியில எல்லாம் வந்து அந்த பிளாக்ஸ் இருக்கும். இந்த காஸ்மிக் எனர்ஜி ஃப்ளோ ஆகும் போது நம்ம அதை ஈஸ் பண்றதுக்கு நிறைய தண்ணி குடிக்கணும். அது தப்பே இல்லை, ரொம்ப நல்லது. ஸோ யூ கேன் டூ இட் எனி டைம் ஆஃப் த டே. ஸோ வந்து நான் என்ன ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு இந்த 2 விஷயங்கள். உங்களோட எவ்வளவு ஏஜோ அவ்வளவு மினிமம் டைம் பண்ணணும். ஸோ 5 வயசு குழந்தையில இருந்து பண்ணலாம். எந்த வயசு அப்பர் லிமிட் எல்லாம் சொல்லவே தேவையில்லை. அந்த ஏஜ் லிமிட்டே இல்லைங்க, நிறைய நேரம் பண்ணலாம். இந்த பொசிஷன்ல தான் நம்ம வந்துட்டு தியானம் பண்ண போறோம். ஸோ கீழே உட்கார்ந்துட்டவங்க எந்த ஆசனாலாவது உட்கார்ந்துக்கலாம். சப்போஸ் நீங்க வஜ்ராசனால உட்கார்ந்துக்கணுமா வஜ்ராசனால உட்கார்ந்துக்கோங்க. இல்லைன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு நல்ல பத்மாசனம் போட்டு உட்கார முடியுமா நல்லா உட்கார்ந்துக்கோங்க. இல்ல சப்படாங்கால் போட்டு லைட்டா அப்படி உட்கார்ந்துக்கணும், ஃப்ரீயா வச்சுக்கணும்னா அர்த்த பத்மாசனால உட்கார்ந்துக்கோங்க. ஸோ இந்த பொசிஷன்ல உட்கார்ந்துக்கலாம். பிரமிட் இல்லையேன்னு ஒன்னும் நீங்க வந்துட்டு கவலைப்பட வேண்டாம். ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரலா பண்ணலாம். ஸோ ரெடி ஆயிட்டு வந்து உட்காருங்க. லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். எஸ், ஹலோ ஜெபா, ஹவ் ஆர் யூ? Hi ma'am. Hi. Thank you. சிட்டிங் போஸ்டர். இப்ப கீழே உட்கார்ந்துருக்கீங்களா சேர்ல உட்கார்ந்துருக்கீங்களா? நீங்க கொஞ்சம் எனக்கு காட்டுங்க. சேர்ல உட்கார்ந்துருக்கேன் கண்ணா. எஸ், ஓகே மேம். இப்ப வந்துட்டு நம்ம கையை வந்து இப்படி வச்சுக்கணும். எஸ், நீங்க மடியில வச்சுக்கோங்க. கால் வந்து நீங்க சேர்ல உட்கார்ந்து இருக்கிறதுனால காலை வந்து இப்ப 2 கால் எப்படி வச்சுக்கோங்க. தட் இஸ் ஒண்ணு மேல ஒண்ணு. எது மேல எது கீழே இருக்கணும் இருக்காடா? அப்படி எல்லாம் அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல. எது வேணாலும் மேல வச்சுக்கலாம், எது வேணாலும் கீழே வச்சுக்கலாம். அதெல்லாம் ஒண்ணும் ப்ராப்ளம் இல்ல. நீங்க 2 பேரும் எப்படி உட்கார்ந்துருக்கீங்க? கீழேயா சேர்லீங்களா? சேர்ல ma'am. சேர்ல தான். ஓகே, சேர்ல உட்கார்ந்துட்டு நீங்களும் வந்து இப்படி வச்சுக்கோங்க. கால் வந்துட்டு 2 கிராஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நீங்க கீழே உட்கார்ந்துருக்கீங்களா? கீழே சப்படாங்கால் நீங்க எப்படி வேணா போட்டுக்கோங்க. ஓகே,
அண்ட் கை வந்து இப்படி வச்சுக்கோங்க. எஸ். ஸோ வந்து 80% ஆஃப் த எனர்ஜி வந்து நம்ம எஸ் ஷூர் 80% ஆஃப் த எனர்ஜி வந்து நம்ம ஐஸ் மூலியமா டிசிபேட் ஆகுது. ஸோ ஐஸ் நம்ம கம்பல்சரி க்ளோஸ் பண்ணி ஆகணும் மெடிடேஷனுக்கு. எஸ், திஸ் இஸ் த பொசிஷன் தட் வி ஆர் சப்போஸ் டு சிட். ஓகே, ஆர் எவ்ரிவன் ரெடி? Yes, pa. கொஞ்சம் தண்ணி குடிச்சுக்கோங்க எல்லாரும். Clasp your hands. Sit with comfort. உங்களோட legs எல்லாம் வந்துட்டு ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயா நினைச்சுக்கோங்க. நம்மளுக்கு தெரியாமலே நிறைய இடத்துல வந்து நம்ம வந்துட்டு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா ஃபீல் பண்ணலாம், ஏதாவது பெயின் ஃபீல் பண்ணலாம். எல்லாத்தையும் வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க. Gently close your eyes. Sit in a very comfortable position. It has to be with ease. Just observe your breath. Inhale all the positiveness into your life. Exhale all your thoughts which is making you down, or all the illnesses, everything. Put an end to everything. நீங்க டீப்பா இன்ஹேல் பண்றது எக்ஸேல் பண்றது எதுவுமே பண்ண வேண்டாம். You can just observe your breath. That's all. உங்களோட breath வந்து எப்படி மேல இன்ஹேல் ஆகுது எக்ஸேல் ஆகுது அன்றது மட்டும்தான் நம்ம அப்சர்வ் பண்ணணும். Be with your breath. Today is Paurnami, the abundant cosmic energy will clear out all your worries related to your heart. மனக்கவலைகள் எல்லாத்தையும் நீக்கக்கூடிய அபூர்வ சக்தி நிலாக்கு இருக்கு. Just observe your breath. Observe your breath. Thoughts varo. Let the thoughts not disturb you. You don't go behind the thoughts. Adu varatum pogatum. That's all. You observe only your breath. So kindly all place your two hands on two eyes. உங்க கண்கள் மேல வெச்சுக்கோங்க கையை எடுத்து. I'm going to count from 5 to 1. 5, 4, 3, 2, 1. கண்ணுக்கு மேல இருக்கிற ரெண்டு கைகளையும் எடுத்துருங்க. ஸ்லோவா ஐஸ ஓபன் பண்ணுங்க. கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. கால்களை ஃப்ரீ பண்ணிக்கோங்க. If you want to relax, you want to bend forward, bend backward, relax. Yes ma'am, எப்படி இருந்துச்சு உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லுங்க. நீங்க எப்படி இருந்துச்சு? How did you feel? யாமினி மேம் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. First of all, I was able to sit for so long. Yes. You can sit Ena? for even 2 to 3 hours at a stretch.
இல்ல ரீசெண்டா வந்து யுஎஸ்ல வந்து தங்க யுஎஸ்ல இருக்கா. ஸோ அவ மூலியமா வந்து ஒரு மெடிடேஷன் ஒன்று லேர்ன் பண்ணோம் இந்த சென்ஸ் தே ஆஸ்க் அஸ் டு சிட் ஃபார் 15 minutes. இதே மாதிரி Okay. தான் ப்ரீத்திங் ஃபாலோ பண்ண சொல்லிட்டு அதுக்கு அடுத்து லைக் ஒரு லெவலா கொடுத்து பண்ண சொன்னாங்க. பட் ஐ வாஸ் அன்ஏபிள் டு டூ. அப்ப மேபி இன்னைக்கு இட் வாஸ் பிகாஸ் ஆஃப் அ குரூப் ஆர் சம்திங். அண்ட் எனக்கு உடம்பு வந்து அவ்வளோ சூடா இருந்ததுப்பா. இது முடிஞ்ச பிறகு ஐ கேன் ஃபீல் தட் அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து அவ்வளோ காம் டவுன் ஆயிருக்கு. சூடா இருக்கா உங்களுக்கு உடம்பு? இல்ல குறைஞ்சிருக்கு. ஓ ஓகே ஓகே. நல்ல ஃப்ளோ வந்திருக்கு, காஸ்மிக் எனர்ஜி நல்ல ஃப்ளோ வந்திருக்கு உங்களுக்கு. ஏன்னா முன்னாடி அவ்வளோ ஹாட்டா தாட்ஸ் எதுவும் இல்லைங்களா? ஃப்ரீயா இருந்துச்சுங்களா? தாட்ஸ் அப்பப்ப வந்தது. நீங்க வந்து இந்த இது சொன்னீங்கல்லப்பா, யூ வாட்ச் யுவர் பிரெத் அட் ஒன் ஸ்டேஜ். அந்த பிரெத் வந்து ரொம்ப மைல்டா போடும். அப்ப அந்த ஸ்டேஜ் நீங்க என்ன பண்ணணும்? அப்ப எதுவுமே பண்ண வேண்டாம். அந்த ஒரு நியூட்ரல் ஸ்டேட் தான் வேணும். அந்த ஸ்டேட்ல இருந்து தான் நம்ம அப்படியே மேல மேல போகணும். சரி. அத அப்படியே அந்த அந்த சைலன்ஸை மெயின்டைன் பண்ணிட்டே அதை அப்சர்வ் பண்ணும். அவ்வளவுதான். புரியுதுங்களா? இப்ப தாட்ஸ் வந்து என்ன பண்றது? பண்ணும்போது தாட்ஸ் வந்து என்ன பண்றது? தாட்ஸ் வந்து இப்ப சப்போஸ் இப்ப எனக்கு ஒரு தாட் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. நம்ம வந்துட்டு நாளைக்கு கிரைண்டர் போடணும்னு நினைச்சோமே அப்படின்னு ஒரு தாட் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. நம்ம அதுக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் ஹூக் கொடுக்க கூடாது. கிரைண்டர் இப்ப வேணா எதிர்த்து போட்டுடலாமா, நாளைக்கு வேலை இருக்குமோ அப்படின்னு ஹூக் கொடுக்க கூடாது. அந்த தாட் வந்துச்சா அவ்வளவுதான். அதுக்கப்புறம் எதுவுமே நம்ம அதுக்கு நம்ம ரிப்ளையோ அதுக்கு ஒரு நெகேஷனோ எதுவுமே கொடுக்க கூடாது. அந்த தாட் வந்தா அது பாட்டுக்கு அதுக்கு போயிடும். ஜஸ்ட் அப்சர்வ், அவ்வளவுதான். அந்த தாட் வந்தாலும் அப்படி பாருங்க, அவ்வளவுதான். சும்மா இருந்துருங்க, அவ்வளவுதான். அது பாட்டு போயிடும், கிராஜுவலாவே போயிடும். Thank you. And Jeba, how was your experience, Jeba? ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டா ஃபீல் ஆச்சு. So nice. ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா பண்ணும்போது நீங்க சொன்ன மாதிரி நிறைய தாட்ஸ் வந்துட்டே இருந்துச்சு கண்டினியூஸ்லி. அண்ட் ஒரு கொஞ்ச நேரத்துல ரொம்ப தண்ணி தாகம் எடுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஒரு 5 to 7 minutes. Okay. அப்புறம் அந்த தாட்ஸ் நீங்க சொன்ன மாதிரி தாட்ஸ் கூடயே போகாம when I neglected I can't. அப்புறம் ஒரு பீஸ்ஃபுல்லா it was very nice. Thank you so much. உங்க ஃபேஸ் ஸ்மைல்லியே தெரியுது, நல்லா ரிலாக்ஸ் ஆயிருக்கீங்க. Yeah, man. Yeah, thank you so much. And Janani, how was yours? மேம் சேம் அப்படியே நான் தான் சொன்னேன்ல ஸ்டார்டிங் இப்பதான் நான் மெடிடேட்டே ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் பண்றேன் இப்பதான். இதெல்லாம் நான் இதுல உட்காந்து நான் பாப்பேன் சம்வாட் விட என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் இப்பதான் உட்காந்து சரி ஓகே சரி சொன்னாங்க நம்ம பண்ணலாம் அப்படி சொல்லிட்டு ஐ ஸ்டார்டட் இப்பதான். ஓ நல்லா இருக்கு. நல்லா இருக்கு, நம்ம இனிமே ட்ரை பண்ணலாமே அப்படிதான் ஒரு ஃபீலிங். Okay, thank you so much. And Vidya Lax. Yeah, I feel relaxed now. Actually எனக்கு ரொம்ப தலைவலி சிவியரா இருக்கு. Thank you. Can you on your video also, ma'am? Yes. Thank you so much. Thank you so much. Severe தலைவலி எனக்கு. I am not able to tolerate. In between that நான் வந்து இத என்னால பண்ண முடிஞ்சது. தாகம் மட்டும் நிறைய இருந்தது. Okay, I was not able to process completely. You continue. நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க. சிவியர் ஹெடேக் இருக்கு சொல்றீங்க இல்லையா, அந்த ஹெடேக்கும் சப்சைட் ஆகும். உங்களுக்கு தாகம் ரொம்ப எடுத்துச்சு சொல்றீங்கல்ல, நிறைய தண்ணி குடிங்க. நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க கொஞ்ச நேரம். Okay, sure. Also you continue. Yeah, sure. ஹெடேக்கே போயிடுவாங்க. without medications எல்லாம் கிளியர் ஆயிடும். Oh yes. Thank you. You can also do one thing. நீங்க வந்துட்டு இந்த பிரமிட்ல இருக்கிற மாதிரி விஷுவலைஸ் பண்ணிக்கோங்க. Okay. இல்ல actually because of this தலைவலி I'm not able to concentrate more towards that. இல்ல நான் சொல்றது கான்சென்ட்ரேட் பண்ண தேவையில்லை. I know, I can understand. The pain is putting you under more pressure. Down, exactly. Don't சொல்றேன். சரி, sure, I'll try. Oh yes, wait. கண்டிப்பா. More about meditation. So as we all know, today is a full moon. It is highly powerful. We are happy that we started today.
அண்ட் காஸ்மிக் எனர்ஜி ஃப்ளோ வந்து நல்லா அபண்டன்ட்டா ஃபீல் பண்ணிருக்கீங்க எல்லாருமே. வெரி ஹாப்பி டு நோ தட். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம 5 பேர் இருக்கோமா, 5 பேர் இருக்கோம். ஸோ 2 to the power 5 எனர்ஜி நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கும் அந்த குரூப் மெடிடேஷன்ல. நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இந்த ஏஜ் வந்துட்டு மினிமம் டைம் அந்த சொல்லியிருக்காங்க மெடிடேஷன் பர் டே. ஸோ இன்னைக்கு வந்து நான் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் 15 மினிட்ஸ் மெடிடேஷன் பண்ண வச்சிருக்கேன். ஸோ வி ஸ்டார்டட் அட் 6:50. 7:05க்கு வி ஸ்டாப். 7:05 அப்படி ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம் நம்ம. ஸோ ஜஸ்ட் 15 மினிட்ஸ் தான். ஸோ நீங்க வந்துட்டு இந்த டைம் வந்து உங்க ஏஜ் தகுந்த மாதிரி நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு நம்ம பண்ணலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்க்ரீன் ஜெபா. நெக்ஸ்ட் யா திங்ஸ் டு டூ. இப்போ இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட். ஜஸ்ட் மெடிடேஷன் மட்டும் பண்ணா போதுமா? இல்ல, தட் இஸ் தி ஆன்சர். இது மட்டும் பண்ணா மட்டும் போதாது. we have to read along with this spiritual books. spiritual booksனா வந்து இப்ப நான் வந்து ஆனாபானாசதின்னு சொன்னேன். so what is ஆனாபானாசதி? in breath, out breath, being with the breath ன்னு சொன்னேன். so இதுல வந்து நிறைய இருக்கு, இன்னும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு. ஸோ வந்துட்டு ஸ்பிரிச்சுவல் புக்ஸ் நிறைய நம்ம ரீட் பண்ணணும். ஸ்பிரிச்சுவல் புக்ஸ் மட்டும் இல்ல, ஸ்பிரிச்சுவல் தாட்ஸ் கொடுக்குற நிறைய மாஸ்டர்ஸ் வந்துட்டு நிறைய புக்ஸ் எழுதியிருக்காங்க. ஸோ வந்துட்டு இப்ப நம்ம வந்துட்டு கேள்விப்பட்டிருக்கோம் சக்ராஸ் அப்படியே நம்ம பாடியில இருக்கு சக்ராஸ் சொல்லிட்டு. ஸோ அதெல்லாம் எப்படி ஹீல் ஆகுது, அப்புறம் 7 பாடிஸ் லேயர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் வந்துட்டு நம்மளுக்கு எப்படி அந்த ஹீலிங் நடக்குது. ஸோ தேர் ஆர் லாட்ஸ் ஆஃப் திங்ஸ். இது மாதிரி ஸ்பிரிச்சுவல் புக்ஸ் நிறைய ரீட் பண்ணணும். கார்மிக் எவல்யூஷன், கார்மிக் சைக்கிள்ஸ் அதெல்லாம் ரீட் பண்ணணும். ஸோ ஸ்பிரிச்சுவலா நம்ம வந்துட்டு ரீட் பண்ணணும். அலாங் வித் தட் we have to do meditation and we have to eat vegetarian food. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு we have to share our experiences. இப்ப நம்மளுக்கு என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்தாலும் நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கணும். நம்ம மெடிடேட்டர்ஸ், எனக்கு இது மாதிரி மெடிடேஷன் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்துச்சு. கொஞ்சம் பேருக்கு வந்து சிவியரா ஏதோ வெயிட் வச்ச மாதிரி இருக்கும் தலையில ஒரு வாட்டி. அதெல்லாம் வந்துட்டு இட்ஸ் a குட் சைன் ஒன்லி. எதுவும் பயப்பட தேவையில்லை. பட் சம்டைம்ஸ் நம்மளுக்கு பயம் வந்துடும், ஐயோ என்னமோ நம்மளுக்கு ஆயிடுச்சு போல இருக்கு, நம்ம பண்ணக்கூடாது போல இருக்கு. அது மாதிரி எல்லாம் நம்ம தாட்ஸ் போவது பதிலா நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸை நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கணும். வித் மெடிடேட்டர்ஸ், வித் அதர்ஸ் நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கணும். ஒரு நாள் இப்படி இருக்கலாம், ஒரு நாள் அப்படி இருக்கலாம், அது சொல்ல முடியாது. அது ஒரு நாள் நம்ம ஒரு மாதிரி இருக்கும். ஸோ வந்துட்டு இது 1 day எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்கிறது இஸ் நாட் குட். ஐ வாண்ட் டு டூ இட் ஃபார் 41 days அலாங் வித் யூ. ஸோ வந்துட்டு who are all interested can tell me. I will do it for 41 days. இப்ப இன்னைக்கு வராதவங்க கூட செஷனுக்கு நாளைக்குல இருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறேன். 41 daysக்கு நான் வெஜிடேரியனா இருந்துட்டு நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன் அப்படின்னு ஒரு வில்லிங்னஸ் இருந்தா கூட I am ready to start for 41 days. அப்புறம் வந்துட்டு added to this fasting பண்ணணும். ஃபாஸ்டிங்னா எப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு ஃபுல்லா நம்ம வந்து சாலிட் ஃபுட் எடுக்காம ஏதாவது ஃப்ரூட் ஜூஸ், வெஜிடபிள் ஜூஸ் குடிக்கணும். இது வந்து நம்ம அட்லீஸ்ட் ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு வாட்டியாவது பண்ணணும். நான் வந்துட்டு 15 days ஒன்ஸ் பண்ணுவேன். இது வந்து 15 days ஒன்ஸுக்கு ஃபாஸ்டிங் நான் பண்ணுவேன் கம்பல்சரி. தட்ஸ் ஐ யூஸ் ஏகாதசி விரதம். அந்த விரதம் நான் வந்துட்டு பண்ணுவேன். ஸோ மௌன விரதம் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க நிறைய பேரு. ஒரு வீக்ல ஒன்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா நான் அது பண்ணதில்லை. பட் பிரமிட் மாஸ்டர்ஸ் டெல் திஸ். ஸோ ஒரு ஐடியல் ரொட்டீன், அப்படி ஒரு டெய்லி ரொட்டீன் நம்மளோடதுன்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா ஒரு பிரீத்திங் டெக்னிக், மார்னிங் எந்திரிச்சுனே ஒரு பிரீத்திங் டெக்னிக் பண்ணணும். பிராணாயாமா இல்ல நாடி சுத்தி, அனலோமா வினலோமா, எது வேணாலும் உங்களுக்கு எது வந்துட்டு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கோ அது ஒரு 5 to 10 minutes. அதுக்கப்புறம் ஒரு பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி. உங்களுக்கு வாக்கிங் ஈஸியா இருக்கா வாக்கிங் பண்ணுங்க, இல்ல யோகா ஈஸியா இருக்கா யோகா பண்ணுங்க, இல்ல சூரிய நமஸ்காரம் எனக்கு தெரியும் அது ஒரு 12 சைக்கிள்ஸ் நான் பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா, அது 12 சைக்கிள்ஸ் பண்ணிடுங்க. இல்ல சைக்கிளிங் போறீங்களா, சைக்கிளிங் போங்க, அது 15 minutes ஆகும். நெக்ஸ்ட் மெடிடேஷன். உங்களோட ஏஜ் எவ்வளவோ அவ்வளோ ஏஜ் டைமுக்கு மெடிடேஷன். இல்ல இதெல்லாம் சிங்கிள் ஷாட்ல என்னால பண்ண முடியாது, ரொம்ப நேரம் ஆயிடும், 2 hours ஆயிடும், எனக்கு மொத்தமா பண்ண முடியாதுன்னு நினைச்சிட்டீங்கன்னா எந்திரிச்சுட்டுன்னே நீங்க மெடிடேஷன் பண்ணி முடிச்சிடுங்க. அப்புறம் நீங்க ஆஃப்டர் பாத்
நீங்க சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் கேப் எடுத்துக்கோங்க ஒரு 1.5 hours. அதுக்கப்புறம் யூ டூ திஸ் பிராணாயாமா அண்ட் வாக்கிங். ஸோ இதுதான் ஒரு ஐடியல் ரொட்டீன். This is my last slide. Can you share the next slide, please? ஷேர் ஆகுதா நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்? Yeah, yes. Yes, thank you all. So I would like to thank you all, as it is said here, down from my heart. Thank you so much. I would like to dedicate my thanks to my dad, my mom, my son, my family and my friends. And I also would like to thank Master Murli Krishnan ji, Ayava Pindi Master ji, Anita Pindi Master ji, அப்புறம் சீதா லட்சுமி மாஸ்டர் ஜி. அவங்க வந்து எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இருந்தாங்க. இந்த செஷன் எடுக்க போறேன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் சீதா லட்சுமி மேம் தான் வந்துட்டு எனக்கு நிறைய விஷயம் வந்துட்டு சொன்னாங்க, ஷேர் பண்ணிக்கிட்டாங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் தேங்க்யூ ஆல். தேங்க்யூ ஆல் யாமினி மேம். தேங்க்யூ ஆல் ஜெபா. தேங்க்யூ ஜனனி. தேங்க்யூ வித்யாலக்ஸ் மேம். எஸ். Thanks for your time, Dafa, on this beautiful day. Thanks for your time. தேங்க்யூ ஸோ மச். உங்களுக்கு வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னாலும் யூ கேன் டெல் நவ். அந்த வீடியோ கூட ஷேர் பண்ணடா, ஏதோ பண்றேன்னல்ல அந்த பிரமிட் பண்ற வீடியோ. எஸ் ஷூர் மேம், ஐ வில் ஷேர் யூ தட் லிங்க். யூடியூப்ல வருது. ஐயப்ப பிண்டி மாஸ்டர் ஜி வந்துட்டு ஒரு செமினார்ல ஹி ஷோட் ஹவு டு டூ தட். ஒன்றும் இல்லை மேம், ஆக்சுவலி நான் சிம்பிளா சொல்லணும்னா இப்போ இந்த சைடு இருக்கு இல்லைங்களா, இப்போ ஒரு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி இருக்கு. ஸோ இது சைடு, இந்த சைடு வந்து பேஸுக்கு இன்டூ 0.98 பண்ணணும். ஓகே. என்கிட்ட இப்போ இந்த பேப்பர் பாருங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு டிபிக்கல் ட்ரையாங்கிள் இருக்குங்களா. இப்போ வந்து இது சைடு, இது பேஸ். பேஸ் வந்துட்டு எவ்வளவு இருக்கணும், இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 15 சென்டிமீட்டர்ஸ் வச்சுக்கோங்களேன். இந்த சைடு வந்துட்டு பேஸ் இன்டு 0.98. புரியுதுங்களா? சோ வந்துட்டு அந்த கால்குலேஷன்ல ஒரு ப்ரொட்ராக்டர் எடுத்துட்டு நீங்க ஒரு சின்ன பிரமிட் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. ப்ரொட்ராக்டர் எடுத்துட்டு அந்த சைடு உங்களுக்கு ஆங்கிள் கிடைக்கும் இல்லையா, அந்த ஆங்கிளை வச்சு, தட் இஸ் மெஷர்மெண்ட் வச்சு, ஆங்கிள் இல்ல சாரி, மெஷர்மெண்ட் வச்சு ஒரு சர்க்கிள் டிரா பண்ணிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட். ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ 15 சென்டிமீட்டர் வந்துட்டு அந்த பேஸ் இருக்கு இல்லையா, அது எடுத்துக்கணும் அந்த ப்ரொட்ராக்டர்ல. அந்த சர்க்கிள் மேல வச்சு 15 சென்டிமீட்டர் 15 சென்டிமீட்டர் 4 இடத்துல போட்டுக்கணும். அந்த சென்டர் லைன்ல வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கணும். ரஃபா பாத்தீங்கன்னா இது மாதிரி வரும் ஒரு ஸ்டேஜ்ல. இப்ப என்ன பண்ணணும்னா நம்ம இங்க இருந்து கட் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். இது இப்ப நம்ம இந்த பேப்பரை வந்து இங்க இருந்து கட் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். இப்படி கட் பண்ணி இப்படி வந்து நீங்க ஒரு சின்ன ஃபிளாப் வச்சுக்கணும். இங்க ஒரு ஃபிளாப் வச்சுட்டு கட் பண்ணிக்கணும் பேப்பர்ல, இல்லைன்னா அட்டையில கட் பண்ணிட்டு, இப்ப அந்த ஃபிளாப் எடுத்து ஃபெவிகால் கொஞ்சம் பூசிட்டு இந்த இடத்துல ஜாயின் பண்ணணும். அவ்வளவுதான். உங்களுக்கு வந்துட்டு அழகா வந்து இப்படி வரும். இது நான் ஜஸ்ட் வீட்ல ட்ரையலுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்ண பிரமிடு. இதுக்கு மேல வந்து நான் பிளாஸ்டிக்ல வாங்கினேன் 2-3. அது வந்துட்டு நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ரைஸ் மேல வைப்பேன். ஒன்னு வந்து வாட்டர் பாட் மேல வச்சிருக்கேன். பிரமிடைஸ்ட் எனர்ஜி வாட்டர் கூட வந்து ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு. ஸோ நீங்க வந்து ஒரு டம்ளர் தண்ணி கூட இது கீழே வச்சுட்டு நீங்க நைட்டு படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி வச்சுட்டு தூங்கிடலாம். மறுநாள் வந்து அந்த தண்ணி ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ட்ரிங்க் பண்ணலாம். அதெல்லாம் ரொம்ப நல்லது. இல்ல நீங்க வந்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் பிரமிட் எடுத்து பெருசு பண்ணீங்கன்னா ரைஸ் மேல வைக்கலாம். சோ அது உங்களோட இஷ்டம். மெட்டீரியல் பொறுத்து வந்து அந்த இது சேஞ்ச் ஆகுமாடா, அந்த அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் காஸ்மிக் எனர்ஜி?
இல்ல மெட்டீரியல் இப்ப நம்ம நீ பேப்பர் சொல்ற. மெட்டீரியலும் ஒண்ணு, மெட்டீரியலும் ஒண்ணு, சைஸும் ஒண்ணு. மெட்டீரியல் அண்ட் சைஸ். இப்போ வந்து சைஸ் வந்து இது ரொம்ப சின்னது. நான் காட்டுறது ஜஸ்ட் வந்து இது ஒரு 5x5 தான். ஸோ இதுவே வந்து ஒரு 1 feet பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நல்லா பெரிய ஏரியா கவர் ஆகும். அந்த அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் காஸ்மிக் எனர்ஜி அதிகமா இருக்கும். சரி சரி சரி. நம்ம வந்து இன்னொன்னு கூட பண்ணலாம். காப்பர்ல நீங்க வந்துட்டு ஒரு சொம்பு அது மாதிரி வாங்கிட்டு, அதனால அது வந்து டெய்லி நம்ம கிளீன் பண்ணணும் கம்பல்சரி. டெய்லி அதை கிளீன் பண்ணிட்டு அதுல வாட்டர் ஃபில் பண்ணிட்டு அதுக்கு மேல இந்த பிரமிடை வச்சிடணும். நைட்டு இது வச்சுட்டு யூ கோ டு ஸ்லீப். மார்னிங் எந்திரிச்சு நீங்க அந்த தண்ணியே குடிச்சிட்டு வாங்க. அதெல்லாம் வந்து காப்பர் ஆல்ரெடி வந்து ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு. அந்த காப்பர் எனர்ஜைஸ் வாட்டர் பிளஸ் இந்த பிரமிட் எனர்ஜி வாட்டர் ரெண்டும் சேர்ந்து நல்ல நம்மளுக்கு எனர்ஜெட்டிக்கா இருக்கும். ஹோல் டே வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நம்மளுக்கு. சரி சரி சரிடா. Hope the information is very much useful to everyone. Okay, so Thanks can a you lot. wind this? Yeah, thank you so much. Okay, ma'am. Sincere and heartfelt thank our guest speaker, Mrs. Yamini ma'am, for this wonderful session and spent a precious time for us. And personally, I thank you, ma'am, for giving a clear view about pyramid meditation and its benefit, and gave a lot of tips what to do and don't. And meanwhile, even I have started this meditation, and I will try to do it regularly. Hope our participants too do it. And my heartfelt thank to all the participants for the active participation in this. Also, I take this opportunity to thank to those who have directly and indirectly contributed to this session on pyramid meditation. Hope see you all on the next session the following weekend. Spread love until this is Jenny signing off. Thank you all and happy night.